اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور افسوسناک خبر سے آگاہ کریں جو کہ کے الیکٹرک کی جانب سے دوبارہ سامنے آئی ہے۔ کے الیکٹرک کی غفلت نے ایک اور واقعہ سامنے لے آیا۔ سرجانی ٹاؤن تحصیل ٹاؤن میں 7 سالہ خضر کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا، جبکہ گھر کے باہر بتایا جاتا ہے کہ بجلی کے تار سے اسے کرنٹ لگا۔ بچے کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو کراچی کے علاقے سے، جہاں پہ کے الیکٹرک کی دوبارہ غفلت سامنے آئی ہے۔ پیدر پہ ہونے والے واقعات، کے الیکٹرک کی غفلت ایک اور واقعہ سامنے لے آیا۔ سرجانی ٹاؤن کی بات کی جائے تو تحصیل ٹاؤن میں سرجانی میں 7 سالہ خضر کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا، جبکہ گھر کے باہر بجلی کے تار سے کرنٹ لگا۔ بچے کو آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے میٹرو ون نیوز کے نمائندے بلال احسن سے۔ بلال احسن، اپڈیٹ کیجئے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟ موجود ہوں، یہ سرجانی تیسر ٹاؤن 35B سیکٹر کا علاقہ ہے، اور یہاں پر جس طرح کے الیکٹرک کے تار کے گرنے کی وجہ سے اس میں موجود کرنٹ موجود ہونے کی وجہ سے ایک 7 سال بچہ خضر حیات ولد یونس خان جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا۔ یہ 7 سال کا بچہ جو ہے وہ اس گلی میں کھیل رہا تھا، کھیلتے ہوئے جو تار کل گزشتہ روز جو ہے ٹوٹ کے گرے تھے گلی کے اندر، اور جس کا کہ علاقے کے لوگوں نے کمپلین بھی کی تھی، لیکن کے الیکٹرک کے عملے نے اپنے روایتی سستی کی وجہ سے اس کو آ کر درست نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے آج ایک 7 سالہ بچے کی ایک اور جان چلی گئی۔ سرجانی ٹاؤن میں اس سے قبل بھی جو ہے وہ 3 سے 4 واقعات ہو چکے ہیں، جس میں کہ ایک بچے کے دونوں بازو بھی چلے گئے تھے۔ اس کے علاوہ ایک بچہ اوپر سے کھیلتے ہوئے چھت سے نیچے گر کے تاروں میں الجھ کے جاں بحق ہو چکا۔ مختلف واقعات ہوئے، اور آج تازہ ترین واقعات یہ ہے کہ گزشتہ روز جو بجلی کے تار گرا تھا، جو کہ زندہ تار تھا، جس میں کہ بجلی موجود تھی، علاقے کے لوگوں نے یہاں پر کے الیکٹرک کے جو بھی کمپلین سینٹر تھے وہاں پر انہوں نے شکایت بھی درج کی، لیکن وہاں سے کوئی بھی سنوائی نہ ہوئی، اور آج ایک 7 سالہ بچے کو اس تار نے نگل لیا۔ ہم یہاں جائے وقوع پر موجود ہیں، یہ 35B سیکٹر ہے سرجانی تیسر ٹاؤن کا۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود ان کے فادر بھی ہیں، ہم ان کے فادر سے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوئی اور کب یہ صورتحال ہوئی اور کیسے ہوئی۔ یہ تقریباً 5 بجے کے ٹائم پہ میں یہاں آیا تھا کسی ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لینے کے لیے، تو یہاں پہ یہ بچہ کھیل رہا تھا۔ یہ تار رات کو 9:30 بجے کے قریب گری ہے۔ علاقہ مکینہ والا کا کہنا ہے کہ وہی رات کو ہم لوگوں نے کمپلینٹ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیسی والے نہیں آئے اور پڑی رہی۔ اور یہاں پہ ایک ایسا بھی ہے بندہ کہ جو بس وہاں سے آن کر لیتا ہے، تو یہاں تار پڑی ہوئی ہے، اس میں کرنٹ ہے، وہ کسی کو معلوم ہی نہیں اس کو کہ کیسی والے آتے بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بچہ کھیلتے کھیلتے وہاں تک گیا تو اس کے اوپر ہی پڑا رہا۔ اتنے میں ہم سب نے ان کی جان بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن میں نے سب کو روکا کہ بچہ تو ویسے ہی ایکسپائر ہو چکا ہے، لہٰذا اور تو ساتھ میں جانی واقع بچہ ایکسپائر ہوا تو یہ بچہ جب کھیلتے ہوئے گیا تو کہ فوری طور پہ آپ آ گئے تھے یا کچھ تاخیر ہوئی؟ نہیں، تاخیر تو تقریباً 1 منٹ کی یا 1 منٹ کی تاخیر بھی نہیں ہوئی۔ جیسے بچوں نے بولا کہ بچے کو کرنٹ لگا تو ہم لوگ فوراً پہنچے، تو میرے بھائی اور کچھ میرے وہ احساس ہے سب اس کے اوپر چپٹنے لگے، تو میں نے اس کو روکا، میں نے بولا کہ بچہ تو گیا ہے لیکن آپ لوگ بھی جاؤ گے ساتھ میں، لیکن اس تار کا اسی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا۔ باقی میں جاؤں گا انشاءاللہ، FIR بھی کٹواؤں گا کہ الیکٹرک کے خلاف۔ الیکٹرک کے والوں سے آپ کا رابطہ ہوا؟ کہ الیکٹرک والے کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی تک میرے ساتھ کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے، ابھی تک الیکٹرک والے نے کسی نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ یہ عربستان صاحب ہے، علیم عادل شیخ صاحب ہے، MP سمی صاحب، موجودہ لوگ یہ سب آئے، سرفراز کا بانجو یہ میرے ساتھ ہے سب، تو یہ سب کے کہنے پہ میں FIR کٹواؤں گا انشاءاللہ، اور میں آگے تک جاؤں گا، یہ میرے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، یہ ہمارے بڑے اور انشاءاللہ مجھے انصاف دلائیں گے، مجھے پوری امید ہے۔ اچھا، ویسے بچہ کیا اسکول وغیرہ میں پڑھتا تھا، کیا کرتا تھا؟ 2-3 دن گیا بچہ اسکول، 2-3 دن گیا، پھر کل یا پرسوں میں اس کا ایڈمیشن کروانے والا تھا۔ عمران پبلک اسکول میں پڑھتا تھا، کیوں میرا بڑا بیٹا اور چھوٹی میری بھتیجی جو ہے نا وہ دونوں وہاں پڑھتے تھے۔ 2-3 دن وہاں روکا، تو کل یا پرسوں میں اس کا ایڈمیشن کروانے والا تھا، لیکن آج ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا اور ایک بچہ جو ہے نا ضائع ہو گیا۔ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میرے 2 بچے تھے، جس میں سے یہ ایک ایکسپائر ہو گیا اور ایک ہی بچہ رہ چھوٹا تھا؟ یہ سب سے چھوٹا تھا، یہ چھوٹا بچہ تھا۔ بیٹا تھا یہ، باقی بیٹیاں ہیں آپ کی؟ باقی بیٹی ہے، ایک بیٹی ہے اور ایک بیٹا ہے۔ آپ کرتے کیا ہیں؟ میں PSO پیٹرول پمپ پہ ہوتا ہوں۔
जी जी तो अभी आप क्या करेंगे? कुछ आपने लामत सोचा लोगों के बाद? जी बिल्कुल, मैंने सब कुछ सोचा हुआ कि मैं जाऊंगा, आखिरी हद तक जाऊंगा, अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगूंगा, ताकि दोबारा ऐसा वाक़या न हो। मैं इनको घसीटूंगा, कहीं भी घसीटूंगा ज़रूर ही इनके उस पे कि मैं करूंगा, जहाँ तक मुझे जाना पड़े मैं जाऊंगा, अपने बच्चे के लिए इंसाफ मांगूंगा, ताकि दोबारा ऐसा वाक़या किसी और बच्चे के लिए भी ना हो। एक बच्चा तो गया, कल को कोई और बच्चा भी जा सकता है। तो इंशाल्लाह मैं जाऊंगा, कोई ना कोई तो ये आवाज़ उठाएगा ना। अगर यहाँ सब सोए हुए आवाज़ नहीं उठा रहे तो मैं तो उठाऊंगा ना आवाज़, क्योंकि मेरा बेटा गया है। मैं उठाऊंगा इंशाल्लाह आवाज़, बिल्कुल मैं उठाऊंगा, जाऊंगा। यहाँ पर आप एमपीए साहब भी मौजूद हैं, ये खुद ही तारुफ करा देते हैं। आप नाम बता दीजिएगा और ताल्लुक बता दीजिएगा। मेरा नाम रबिस्तान खान है और मेरा ताल्लुक पीटीआई से है। तो पीटीआई से गए तो आप इस सानहे पे क्या कहेंगे? देखें, ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है और मैंने इनकी फैमिली से ये बात की है कि मैं इनको हर मुमकिन जो भी मेरे से हो सका मैं इनके साथ हूँ और इनको हर तरह का ताउन मेरा है। और मेरी सीएम साहब से भी ये अपील है कि के इलेक्ट्रिक के इस के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई की जाए और जो भी लोग इसमें मुलव्वस है उनको करार वाक़ई सज़ा। बराए मेहरबानी, ये जुमले बड़े रवायती हैं। ये हर जगह लीडरान यही कहते हैं कि हम मुतालबा करेंगे कि ये हो वो हो फला हो, ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे सिंपल से एक बात बता दीजिए कि सरजानी का मामला ये चौथा बच्चा है, ये चौथा या पांचवा बच्चा है जिसके साथ ये हादसा हुआ। तो हमारे जो लीडरान हैं वो हर सानहे के वक्त क्यों आ जाते हैं? उससे पहले ये इन मामला के इलाके के लोगों के मसाइल को क्यों नहीं हल करते? मेरे उनके साथ मीटिंग हुई है के इलेक्ट्रिक से 15 दिन पहले और उनको हमने कहा था कि आप पूरे जो लियारी तहसील टाउन है उनमें उसमें एबीसी केबल बिछवाएं और उन्होंने कहा था कि हम तकरीबन 15 से 20 दिन के बाद आपके पास आएंगे, इस इलाके का सर्वे करेंगे और जिन इलाकों में एबीसी केबल नहीं है वहाँ एबीसी केबल जो है हम बिछवाएंगे। जो यहाँ के जीएम है सरजानी टाउन के, उससे जाजेब से मेरी बात हुई थी। सर आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ये कि आप ये बता दीजिए ना कि अब आप ये तार टूट के गिरा, ये कल से गिरा हुआ है जो लोग बता रहे हैं। अब जब कल तार से गिरा हुआ है तो इस तार को जोड़ने के लिए के इलेक्ट्रिक इंतजामिया ने जो सुस्ती का मुजाहरा किया है, इस हवाले से आपकी क्या बात हुई? इसके हवाले से मेरी अभी उनसे कोई बात नहीं हुई, राब्ता नहीं हो पा रहा है, उनके नंबर ऑफ आ रहे हैं। मैंने जाजेब का नंबर ट्राई किया, वो ऑफ आ रहा है। तो इसके लिए कंप्लेंट्स की गई थी या हमारे जो जिम्मेदारान हैं उन्होंने कंप्लेंट्स की है, लेकिन ये के इलेक्ट्रिक का एक जो है नाअहली का सबूत है कि उन्होंने जो है ये तार नहीं जोड़ा। इसके लिए हम असेंबली में के फ्लोर पे भी आवाज़ उठाएंगे और इंशाअल्लाह खिज़र के वालिदैन को हम इंसाफ दिलाएंगे। मेरे साथ इनके चचा भी हैं, तो सबसे बता दीजिएगा कि क्या हुआ और आप यहाँ मौजूद थे उस वक्त? अब मैं उस वक्त जो मुझे फ़ोन आया तो मैं आ गया एनी टाइम पे। तो मैंने जब तक तार करंट लाइट भी चली गई थी तो मैंने ऊपर दो कैसे जो अपने बंदे थे प्राइवेट वाले उनको बुलाया, वहाँ से मैं जंपर वगैरह काटा। तो मैंने बोला ऐसे नहीं दूसरे लोग को करंट ना लग जाए। तो ये पीटीआई वाले एनी टाइम पे पहुँच गया हमारे पास। हाँ नाज़रीन, ये है वो तमाम सूरत-ए-हाल चूँकि आपने देखा कि उनके फादर यूनुस साहब ने, उनके चचा ने और जो बताई है ये सूरत-ए-हाल ये है कि के इलेक्ट्रिक जो हमारे अदारे हैं वो अदारे तो नाअहल है ही हैं। वो अदारे जो अपनी नाअहली का जो सबूत है वो तो आए दिन देते रहते हैं, लेकिन हमारे हुक्मरान भी जो है वो जब एक वाक़या हो जाता है तो उसके बाद जो है शोर शराबा होता है, उसके बाद खामोशी हो जाती है। उसके बाद जब नया वाक़या होता है फिर उसके बाद हमारे हुकूमती अराकीन जो है वो होश में आते हैं। बात यह है कि सवाल है कि के इलेक्ट्रिक इंतजामिया यकीनी तौर पे सिंध हुकूमत को जवाबदेह है, वफाकी हुकूमत को जवाबदेह है। जब ये वाक़े तवातर के साथ सरजानी टाउन में पेश आ रहे हैं तो हमारे हुक्मरानों की आंखें क्यों बंद हैं? क्या ये गरीब आवाम की सुनवाई यकीनी तौर पे इन अदारों में नहीं होती? जैसा कि अगर गुज़श्ता रोज़ इनकी कंप्लेन पे ये काम कर दिया जाता तो यकीनी तौर पे आज ये सानहा नहीं होता। लेकिन बहरहाल ये तमाम की तमाम जो है वो सूरत हाल जो है वो यकीनी तौर पर जो है काफ़ी से ज़्यादा जो है ये एक हसास मामला भी है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं वो बहुत ही सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं, यकीनी तौर पर सब्र का मुजाहरा कर रहे हैं। वरना किसी की औलाद अगर चली जाए तो यकीनी तौर पर वो एक मुश्किल होता है, लेकिन वो बहुत ही सब्र के साथ काम कर रहे हैं और उनका कहना है कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ वो यकीनी तौर पर जो है वो कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। जी, इलेक्ट्रिक की गफलत का एक और वाकया, गुज़िश्ता रोज बिजली का तार गिरने से बच्चा जाँ बहक हो गया। कंप्लेन करने पर भी के इलेक्ट्रिक का अमला वक्त पर नहीं पहुंच सका, जिसकी वजह से ये वाकया रोनुमा हुआ। बहुत शुक्रिया एहसान इकबाल, आपने तफसीलन आगाह किया।